રે ક્રાહત કીને રે ગજને મુકાવ્યો રે કાલે મારે સુધનવાની કીર્તિ સહાય ગોપીજન કાજે રે ગોપીજન કાજે રે ગોવર્ધન ધાર્યો રે કાલે મારા દાવાનલ પીધો દોહાર વિષ ફેડીને રે વિષ ફેડીને રે વિષિયા કરી રે કાલે મારા ઉગાર્યો ચંદ્રહાસ કાળી નાગ નાટ્યો રે કાળી નાગ નાટ્યો રે રસંદ જીત્યો રે એ બલ ક્યારે ગયો મહારાજ વસમી વેલાએ રે વસમી વેલાએ રે બારે ચડો વિઠલા રે તાજો તાજો છત્રપતિ મહારાજ અસવારી કરજો રે અસવારી કરજો રે ઓ પેલા ગરુડાની રે નરસૈયો વિનવે વારમવાર નરસૈયો વિનવે વારમવાર જીરે રાત રહે જાહેરે પાછલી ખટગડી સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહ્યું નિંદ્રાને પરહરી સમરવાસી હરી કૃષ્ણ તું એમ કહ્યું જીરે જોગિયા હોય તેને જોગવું પાસવા ભોગિયા હોય તેને ભોગ તજવા વેદિયા હોય તેને વેદ સાંભળવા વૈષ્ણવ જનને કેવલ કૃષ્ણ કહેવા જીરે કવિ જના હોય તેને સદગ્રંથ શોધવા દાતાર હોય તેને દાન કરવા પ્રતિવ્રતા નારીએ પિયુજીને પૂછવું વચન કહે તે તો શીત ધરવા જીરે આપને આપના ધર્મ સાંભળવા મન કર્મ વચન તે મેં ટાવી મને નરસૈયો તમો પતિત પાવન સદા ચરણે રાખો મને વારી વારી ચરણે રાખો મને વારી વારી મેં જોગી જસ ગાયા બાલા મેં આનંદ જસ ગાયા રે અલખ અલખ કરતા યોગી બ્રિજ મંડલ में आया रे ભિક્ષા લે कर आई नंद रानी शंकर शीस डोलाया रे नगन देख कर गए मंदिर में लेकर बरोड़ाया रे क्या करूं मैया तेरा पाट पीतांबर क्या करूं कांचन माला रे मुख दिखलाव तेरा बालक जी का गुरु जी मोई बताया रे तो कर जोड़ी कहे नंद रानी सुनवो शंकर राया रे बालक नहीं दिखलाऊ दिगंबर बालक जात डराया रे जाकी दृष्टि सकल घट व्यापी तो क्यों जाय डराया रे मेरा स्वामी अंतरयामी तुम कित भुवन छुपाया रे बाल कृष्ण ले आई नंद रानी शंकर शीसन माया रे चरण धोई चरणामृत लीना सिंगी नाद बजाया रे સુફળ કરો
કથે તેરા દેખી શંકર સુખ પાયા રે ધન્ય જશોદા ધન્ય નંદજી કહે તો કબીર પદ પાયા રે મેં જોગી જસ ગાયા બાબા મેં આનંદ જસ ગાયા રે રામ મંત્ર જપ પાર્વતી શિર થાય રે काशीपुर में सकल जीवन को शंकर नाम सुनावे रे शेष सहस्र मुख रटत निरंतर अजहुन पार न पावे रे राम नाम प्रहलाद प्रतिज्ञा तुमय विचल पद पावे रे सोई राम पांडव हितकारी द्रौपदी ना चिरविदार्या रे राम नाम गज गुण का तारी अजामिल पद पाया रे अंत काल व्यापे नहीं कबहू राम नाम कहावे रे राम नाम हनुमंत प्रतिज्ञा कर मुद्रा दिखलावे रे सोही राम जानकी भूषण नाम देव जस गावे रे राम कहो पांजर के सुआ राम कहो रे पांजर के सुआ लगी खबर पड़ता नहीं अंध धंधो करत सकल जग मुआ राम कहो पांजर के सुआ घड़ी दे सुतारे कठे रोगिनो अचलगी साजनी चरण हुआ अंत काल रिपुवत मंजारी हरी चलो जैसे जुआ रे जुआ राम कहो पांजर के सुआ आशा मेट पाँच पनियारी फूटत नहीं करा जल कुआ कहे कबीर जने हरि रस चाख्यो भाई के मुख हमारी तरस छुआ राम कहो पांजर के सुआ गोविंद गुना गोपाल गुना गाई रे गोविंद गुना ऐसो समय बहुरी नहीं पे हो फिर पिताए ओ मेरे मना गाई रे गोविंद गुना जीना तुमको तन मन धन दीनो नैन नासिका मुख रसना जाको रचित दामास दत्त लागे ताही न समर्यो एक चिना गाई रे गोविंद गुना बालपना हसी खेल गमायो तरुण भयो तब रूप गना विरद भयो तब आलस उपजे उठ गई हाट कसून बना गाई रे गोविंद गुना अदम तेरे अधिकार भजन दे जे आए हरि शरण न मानो तो साखी बताऊ अजामिल गुण का सदना गाई रे गोविंद गुना धन जो बनया जोरी को जल जस घटई जात छीना पलई न पला असजियन जानी बजोर गुनंदना नाम देव आये हरि शरणा
ગાઈને રે ગોવિંદ ગુણ આરતી શ્રી જગન્નાથ મંગલા કરી હર્ષત ચરણારવિંદયા પધારી ઘંટ બાજે બેન બાંસરી રાજત મૃદંગ તાલ નાદ કાંજરી દીપક જ્યોત જગમગે શ્રી કાંચનાપુરી નવભાતી અગર તેલ પાવક જરી ઇન્દ્ર દમન સિંધુ ગાજે રોયની ખડી મારકાંડ શેત ગંગા આનંદ ભરી એક નામ તીન લોક 14 ભુવન સંચરાચરી રોમ રોમ રણકાર કહા સુડ રે ગરુડ ખંભ સિંધ પોર જાતરા ભરી હીરા માણેક મોતી પના જોત સે જડી રતન સિંહાસન બિરાજે બેત કી ચડી 56 ભોગની તલાગે હોત હરી હરી સુર નાર મુનિ દ્વારે ઠાડે બ્રહ્મા વેદ ચરી ધન્ય ધન્ય રાગો આજ કી ઘડી ધન્ય ધન્ય રાગો આજ કી ઘડી શ્રી રામ મંત્ર આરતી કીજે શંકર સનકાલિકા દે રંગ બીજે હૃદય તાલ બિમલ બોધ પાંચ બાતી જારી તન મન નિજ પર તો આય વેદવાર અખંડ જ્યોત બિમલ બોધ બે દિન રાતી આરતી રઘુનાથજી કી કીજે પર ભાતી कहत कबीर समझ धीर ऐसे लोलाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय पद पाए श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकालिका दे रंग बीजे आदने अनेक नादी तू स्थावर जंगम तारु ते तू गरुओ ने तारु नाम सकल संत सुतो ज प्रणाम इंद्रित नाय अपराध परनामे पाछा फरे गरथ न लागे काई मूढ़ मन संतो करी विनती है निज दास की सुनियो दीन दयाल दास आपनो जान के सदगुरु होय कृपा बे सेवक हूँ समर्थ का कबहु न होय अकात जो प्रतिव्रता नागी रहे ताहे पति को लग बहु बंधन में बांधिया एक बिचारा जीव अपने बल छूटे नहीं जो न छुड़ावे राम कबीर कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी ना नाम बिना मिथ्या रे वाणी प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नु नाम कृष्ण जी वास्यो रोडो गोकुलियो गाम कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी तात कृष्ण जी मामो मार्यो मासी संहारी પોતાના જાનીને હરિએ મુગતિ આપી કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહૂતો પાપી એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અવિચલ પદવી આપી કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અજાઓ તારી કૃષ્ણજી ના નામ ઉપર જાઓ બલિહારી દાસરડા બને રે હરિની ભગતિ જાણી નેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી
બોલી રે ભરવાડ હરિને વેચવા ચાલી 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકી માં ગાલી સુંદર ચોલી અંગે પરી રહે વ્યાકુલી શેરીએ પોકારે કોયલોને મોરારી માટું કેવો તારી માહી મોરલી વાગી ત્રીજાની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી બ્રહ્માદિકેન્દ્રાદિક સર્વે કૌતુક પેકે 16 સહસ્ર ગોપીના વાલાને મટકી માં દેખે નીચ સુંદરીને ભાવે મળ્યા અંતરયામી નેતાન સૈયાને લાડ લડાવ્યા જુગતે સ્વામી બોલી રે ભરવાડ હારીને વેચવા ચાલી ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા આગળ પાછળ ઝાડ ઝૂલને વચમાં પોતે વસિયા વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ આત્મા નામના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી દર્શને દુખડા રે હરિએ અત્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ ગોકુળ થી વાલો પાટના પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ અત્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 હલહીએ વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદ ના દર્શન કરતા 84 ટલીએ અધમ વધારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વચલ કહીએ મોહનના સ્વામીને ભજવો રાખો 28 લઈએ વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું કૃષ્ણદાસ ને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તની કષ્ટી કાપી બોજા ગુજર નો ઉધાર કીધો દાસને શરણે લીધા જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો કૃષ્ણ કે સૌને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો પદ્મનાભજી જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલ જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સંભાળ રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે જીવનજી ના બાળ ગોપાલો રામ કબીર ઉચારો ભવસાગર થી તરવાનો એ સુંદર છે બહુ યારો અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતિને ધારો અવિશ્વાસ ને દૂષિત ભોજન શરીર સંગને ટાળો નિશંક હોઈને ભજન કરો તો નામ ફળે તત્કાળો મુજ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયાલ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ
ધર્મા બાપર કૃપા કરીને કાનમ પાર ઉગારી જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું आरती हर खय पारा हरिजन आए मेरे प्राण आधार संतो दर्शन मेरे तन ताप निवारो जन्म मरण भव सागर तारो साक पाक मली भोजन पावो संत संगत माली हरि गुण गाओ घेरे घेरे मंगल होत बधाई जन जीवन तहाँ बल बल जाई आनंद आरती हर खय पार हरिजन आए मेरे प्राण आधार हरिजन आए मेरे प्राण आधार स्वामी कृपा करो यति घनी स्वामी रे मारा स्वामी कृपा करो यति घनी बाजो कुविचार चल भक्ति देता है જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનતી સ્વામી કૃપા કરો યતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો યતિ ઘણી બાજો કુવિચાર ચલ ભક્તિ દેતા જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી चौदस बांधो जीवना देव रघुपति के आन बाट घाट रक्षा करो छोड़ाओ चारे खान बोलो सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने राम कबीर અધ્યારુજીના કીર્તનમાંથી લઉં છું વાંચન જોત ઝુલાવો પ્રગટ્યો કિયો નામ પ્રકાશ વેદમાંથી માખન લિયો પંડિત પીવે સર્વે છાસ જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે વનકર કબીર રૂપી સંત સ્વરૂપે ભગવાનનું તેજ પ્રગટ્યું અને ભગવત નામ રૂપી પ્રકાશ થયો તેમને વેદોનું કર્મકાંડ સિવાયના વેદના ભાગનું મંથન કરીને ભગવત નામ રૂપી માખન તત્વ છલકપટ સિવાયની ભક્તિથી લઈ લીધું અને આ બધા પંડિતોએ ખટ દર્શન ખટ કર્મ ખટ શાસ્ત્ર કર્મકાંડ ઇત્યાદિ રૂપી છાસ પીધી આધુનિક સમયની આરતી તો પૈસા ઉઘરાવવાની ભાવનાથી લોકો ઉતારે છે એવી આરતી આપની નથી આપની આરતી તો ભગવત પ્રેમની આરતી છે પરબ્રહ્મ પદ્મનાભ પુરુષોત્તમ પેડે નહીં હરિય વિગત ગોવિંદ ચંદ સાર કરો શ્રીપતિ ધની પરબ્રહ્મ એવા પદ્મનાભ જેવા વિષ્ણુ ભગવાન જેવો બીજો કોઈ શ્રેષ્ઠ ભગવાન નથી એવા આ વ્યક્ત જાણી ન શકાય તેવા ભગવાન ગોવાળ કૃષ્ણ જેવા સ્વામી છો એવા તમે લક્ષ્મીપતિ ભગવાન વિષ્ણુ અમારા માલિક અમારી ઉપર તમારી કૃપા કરો રામ કબીર राम कबीर सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने राम कबीर नामदेव कबीर ने राम कबीर अद्यारू जी महाराज ने राम कबीर पद्मनाभ भगवान ने राम कबीर स्वामी परिवार ने राम कबीर हित कृपा ने राम कबीर प्रेम जीवन महाराज ने राम कबीर गीताबा ने राम कबीर सर्वे संतो भक्तों ने प्रभातना राम कबीर संतो आपने साखी ग्रंथમાંથી પ્રબોધ કાંગની સાખીનું
સાખી નંબર 121 અને 122 નું આજે વાંચન લઈશું. સાખી નંબર 121 અને 122. તે પહેલા આપણે સંપુટ લઈએ. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર. સો સદગરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવનજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર. સો સદગરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવનજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. આજની સાખી નંબર 121. મારે કહું નહીં જીવના સબહી અમારી જાત. મારે કહું નહીં જીવના સબહી હમારી જાત. દોલે કા પર રંગ જ્યુ ત્યાં હરિજન પલટી બાત. જીવનજી ત્યાં હરિજન પલટી બાત. સંતો જીવનદાસજી મહારાજ આ સાખીમાં કહે છે કે મારે કહું નહીં જીવના, મારે કહું નહીં જીવના સબહી હમારી જાત. અર્થાત આ બધા લોકો જુદા જુદા પ્રકારની ભક્તિના રંગ પ્રેમવાળાઓ, એટલે કે જે લોકો કર્મકાંડવાળી ભક્તિ, આનંદદેવની ભક્તિ કે નવધા ભક્તિ કરતા હોય તેવા લોકોને અમારા જેવા જ એક જ પ્રકારના ભક્તો છે એવું હું કહીશ નહીં. કેમ કે ધોલે કાપર રંગ જ્યું ત્યું હરિજન પલટી ભાત. એટલે કે જેમ ધોળા કપડા ઉપર જેવો રંગ લગાડીએ તેવો સ્વચ્છ રંગ લાગી શકે છે, તેમ અમારા જેવા અનન્ય ભક્તોએ પોતાની અનન્ય ભક્તિની પદ્ધતિ બદલી નાખી છે. વિષ્ણુ ભક્તિ કરનાર અનેક પ્રકારના ભક્તો હોય છે, પરંતુ તેમને અમારા જેવા અનન્ય ભક્ત છે એવું કહીશ નહીં, એવું જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે. તેનું કારણ કે તેઓ વિષ્ણુ ભક્તિની સાથે સાથે આનંદદેવને માનતા હશે કે ત્રિગુણી ભક્તિ કરતા હશે. એવા સલીલ ભક્તો માટે તેમને અમારા જેવા જ અનિલ વૈષ્ણવ છે એવું કહીશ નહીં. તો સંતો આ સાખી નંબર 121 અને બીજી 122 માં પણ આ જ ભાવાર્થ છે. તો સાખી નંબર 122 માં જોઈએ. પાંચ તત્વ ત્રિગુણ બલુ સબહી હમારી જાત. પાંચ તત્વ ત્રિગુણ બલુ સબહી હમારી જાત. પન હરિજન ऐसे जीवना पय द्रुत जयु छास. जीवनजी पय द्रुत जयु छास. સદગુરુ જીવનજી મહારાજ આ સાખીમાં પણ કહે છે કે સાકુટ, સલીલ કે અનિલ વૈષ્ણવ આ બધા ભક્તોની અમારા જેવી જ પાંચ તત્વ અને ત્રિગુણ વાળી જાત છે, તેની બહાર છે. બહારથી આ સાકુટ અને સલીલ લોકો અમારા જેવા અનિલ વૈષ્ણવ જ દેખાશે. આ લોકો સાકુટ અને સલીલ અમારા જેવા જ અનિલ વૈષ્ણવ જ દેખાશે, પરંતુ જેમ દૂધમાં ઘી અને છાશ છુપાયેલા હોય છે, તેમ અનિલ ભક્તો ઘી જેવા અને બીજા બધા સલીલ અને સાકુટ લોકો છાશ જેવા હોય છે. તો સંતો આ બંને સાખીઓને આપણે સમાગમમાં જીવનજી મહારાજે વિષ્ણુ ભક્તિના ચેપ્ટરમાં ખૂબ વિગતવાર ભક્તિ તત્વ કેવું હોવું જોઈએ તે સમજાવ્યું છે. અને જગદીશચંદ્ર મહારાજે તેનો ખૂબ સરળ ભાષામાં અનુવાદ કરીને આપણને પીરસ્યું. તો તેને સમજવા અને પચાવવા માટે પ્રયત્ન કરીએ. તો સંતો સૌથી પહેલા સાચી વિષ્ણુ ભક્તિ કેવી રીતે કરવી
અને તેની સમજ શું? તો જીવનજી મહારાજે પ્રચલિત વિષ્ણુ ભક્તિને 3 પ્રકારે સમજાવી છે. એક પૃષ્ટિ માર્ગી, બીજી મર્યાદા માર્ગી અને ત્રીજી પ્રવાહ માર્ગી. પૃષ્ટિ માર્ગી, મર્યાદા માર્ગી અને પ્રવાહ માર્ગી. અને વિષ્ણુ ઉપાસના માટે પ્રચલિત 4 સંપ્રદાયો છે: વિષ્ણુ આચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય, માધ્વાચાર્ય અને વલ્લભાચાર્ય. આમ આ 4 આચાર્યોએ ભારતમાં વૈષ્ણવ ભક્તિનો વ્યાપક ઘણો પ્રચાર કર્યો. આમ છતાં આ 4 આચાર્યો નીતિ વિષયક બાબતોમાં સહમત થઈ શક્યા નથી. આથી પાટણવાડીમાં વાડીની સ્થાપના વખતે પદ્મનાભ ભગવાને આ 4 સંપ્રદાયને વાડીની પરિક્રમાની અંદર સ્થાન આપ્યું નથી. અને આજે પણ આ 4 અલગ અલગ મતવાળા સંપ્રદાયોની યાદમાં તેમના માટીના તુલસી ક્યારા મુખ્ય પરિસરની બહાર છે. આમ પદ્મવાડીમાં એક મત અથવા સંમતવાળાને જ પરિસરમાં સ્થાન આપવામાં આવે છે. આથી જ જીવનજી મહારાજે વાદ વિવાદને સ્થાન આપ્યા વિના પોતાનો માર્ગ જુદો તારવી દીધો છે. અને આજે પ્રથમથી જ જીવનજી મહારાજે આપણને 3 ગુણથી પર કહ્યા છે. આમ આ 3 માર્ગથી પર એવું અનન્ય વૈષ્ણવ વાળું અનિનપણું આપણને આપ્યું છે. અને સાથે સાથે વૈષ્ણવ વર્ગને ઓળખવા માટેની નિશાની પણ આપી છે. વૈષ્ણવ વર્ગને ઓળખવા માટેની નિશાની પણ આપી છે. સંતો કબીરજી, જ્ઞાનીજી અને જીવનજી મહારાજ વગેરે સંતોએ મનુષ્ય જાતિના ભક્તિગત અર્થાત અધ્યાત્મની દ્રષ્ટિએ 3 પ્રકાર બતાવ્યા છે. જે અનુસાર સમગ્ર માનવ જાતને 3 વિભાગમાં વિભાજિત કરી શકાય. અનુક્રમે અનન્ય એટલે કે અનિલ વૈષ્ણવ, બીજું સાકુટ અને ત્રીજું સલીલ. આમ અનુક્રમે 1 થી 1 ઉતરતી કક્ષા બતાવેલી છે. જેમાં અનિલ વૈષ્ણવપણાને શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિનું સ્વરૂપ ગણવામાં આવ્યું છે. અને કબીરજીએ અને જીવનજી મહારાજે આ સાકુટ અને સલીલ ઉપર સાખીઓનો અંગ, સાકુટ કા અંગ અને સલીલ કા અંગ લખીને તેમના લક્ષણો દર્શાવ્યા છે. કબીરજીએ સાકુટની વ્યાખ્યા આપતા કહ્યું છે કે સાકુટ સાકુટ સબ કો કહે, સાકુટ સાકુટ સબ કો કહે, કछु સાકુટ કિએ દાન, કछु સાકુટ યે દાન, નિંદા કરો કુ સુરભા, નિંદા કરો કુ સુરભા, નહીં ગુરુ વચન પ્રમાણ, નહીં ગુરુ વચન પ્રમાણ. એટલે કે સાકુટ એવું તો બધા કહ્યા કરે છે. તો તે સાકુટ કેવા હોય તેની એંધાની એ છે કે સાકુટ લોકો ભક્તોની નિંદા કરે છે. સાકુટ લોકો ભક્તોની નિંદા કરે છે અને ગુરુના મુખથી રામ કવિને મેળવતા નથી, રામ ભક્તિને મેળવતા નથી. ગુરુના મુખથી રામ ભક્તિને મેળવતા નથી. ગુરુના વચનોનું પાલન કરતા નથી. સાકુટો રામની ભક્તિના વિશે કંઈ પણ ગણકારે નહીં અને રામની ભક્તિ પણ ન કરે, તેમજ રામનું નામ પણ મુખેથી બોલે નહીં એવા માણસો સુતકી જેવા અસ્પૃશ્ય હોય છે. અને તેઓ આખા સમાજને પણ તેમના જેવા અસ્પૃશ્ય બનાવી દે છે. જ્યારે સલીલ ભક્તો ક્યારેક ઈષ્ટનું સ્મરણ કરે તો ક્યારેક આનદેવની ભક્તિ કરે તે નક્કી નહીં. જે લોકો આનદેવની ભક્તિ સાથે સાથે રામનું પણ સ્મરણ કરે છે તે સ્મરણ પણ આનદેવની ભક્તિ બરાબર ગણાય. તેથી તે ભક્તિના પ્રતાપે મુક્તિની પ્રાપ્તિનું ફળ તો મળે પણ ભગવાનના ચરણ કમળમાં સ્થાન ન મળે. મુક્તિ તો સંતની ગુલામણી જેવી છે. મુક્તિ તો સંતની ગુલામણી જેવી છે. તે મુક્તિથી ભગવાનના ચરણ કમળમાં સ્થાન ન મળે. માટે મૃગજળની માફક લલચાવનારી મુક્તિ પાછળ દોડે તેમ દોડવાથી, મૃગનું જળ ન મળવાથી તરસ ન મટે તેમ આવી ભક્તિથી પણ કઈ સારું પરિણામ ના મળે. માટે એક નિષ્ઠાથી અનન્ય ભક્તિથી રામનું સ્મરણ કરો. તે સિવાય બીજા આપના કલ્યાણ માટે ઉપાય નથી. તે સિવાય બીજો આપના કલ્યાણ માટે કોઈ જ ઉપાય નથી. માટે આ રીતે આનંદની સાથે સાથે
સીતારામની ભક્તિ કરો તો તે આનદેવની જ ભક્તિ જેવી ગણાય. માટે તેવા લોકોને સલીલ કહ્યા છે. તેવા લોકોને સલીલ કહ્યા છે. જીવનજી મહારાજે સાકુટ અને સલીલની સુંદર સરખામણી કરી છે. સલીલ એ સાકુટ ભલો, સલીલ સે સાકુટ ભલો, જે કબૂક પાવે પાર, જે કબૂક પાવે પાર. સલીલ બૂઢા કીચ में, સલીલ બૂઢા કીચ में, જીવન જૈસી જલ બિન નાવ, જીવન જૈસી જલ બિન નાવ. અર્થાત સલીલ ભક્તો તો ક્યારેક ઇષ્ટની ભક્તિ કરે તો વળી ક્યારેક આંદેવની ભક્તિ કરે, તે નક્કી નહીં. માટે આવા સલીલ કરતા સાકુટ તો આંદેવની ભલે ઉપાસના કરતો હોય છતાંય કૃષ્ણદાસ દવેની માફક તેને કોઈક વાર ભવસાગર પાર પામવાની તક મળે. પણ સલીલ તો અનેક ઉપાસનામાં ફસાયેલો હોવાથી જેમ નાવ જલ વગર કાદવમાં કૂદી જાય તેમ તે ભવસાગરના કિચ્છામાં ફસાઈ જાય છે. તેથી જીવનજી મહારાજે સાકુટ અને સલીલ મનુષ્યો સાથે સંબંધ રાખવાનો વિરોધ કર્યો છે. સાકુટ લોકો ભક્તિ માર્ગમાં સૌથી મોટો અવરોધરૂપ છે, કેમ કે તે ભક્તિ માર્ગનો સૌથી પ્રખર ટીકાકાર છે. અને જો આ ટીકાથી ડરી જઈને જેઓ ભક્તિથી દૂર ભાગી જાય તો નક્કી તેઓ જીવન હારી જવાના માટે સૌથી મોટો પડકારરૂપ કોઈ હોય તો તે સાકુટ છે અને તેનો પ્રતિકાર કરવો જોઈએ. વિષ્ણુ ભક્તિમાં બીજો એવો જ મોટો અવરોધ આવે છે, તે આનદેવ. આનદેવ સાકુટ શબ્દ જેમ કબીરજીએ આપ્યો તેમ આનદેવ શબ્દ પણ કબીર તેમની જ કૃપા છે, કબીરજીની જ કૃપા છે. આનદેવ એટલે આ ન દેવ, એટલે કે આ દેવ નથી, જે પરબ્રહ્મ નથી, જે ઈશ્વર પરમાત્મા કહેવાય નહીં એવી વ્યક્તિ તે દેવ. જે સર્વશક્તિમાન, સર્વવ્યાપક અને સર્વજ્ઞ નથી એવો દેવ. અહીંયા આનદેવ શબ્દોને ટૂંકમાં સમજવો હોય તો જેને આપણે દેવ કે દેવી કહીએ છીએ કે ઓળખીએ છીએ તેઓને કહી શકાય. તેઓને કદી પરબ્રહ્મ કે પરમેશ્વર કદી કહી શકાય નહીં. અને આવા તત્વને આનદેવ તરીકે ઓળખવા. તો સંતો જીવનજી મહારાજે આથી આગળ વિષ્ણુ ભક્તિમાં યોગ માર્ગને પણ સ્વીકારવા તૈયાર નથી. વિષ્ણુ ભક્તિમાં યોગ માર્ગને પણ સ્વીકારવા તૈયાર નથી. શરીરની સ્વસ્થતા જાળવવા અંગ કસરતો જરૂરી છે, જે માટે આસનો અને પ્રાણાયામ સુધીની ક્રિયા બરાબર છે. પરંતુ આ માર્ગને આથી આગળ જીવન મુક્તિ માટે કામનો નથી. તેથી જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે આંખ મીચીને આંધ લો, આંખ મીચીને આંધ લો, ધ્યાન ધરે આકાશ, સીતાપતિ ભૂતલ જીવના, સીતાપતિ ભૂતલ જીવના, જહાં સંત સંગત નિવાસ. અને કબીરજી તો એથી આગળ કહે છે કે કબીર આસન મારે કહા ભય, કબીર આસન મારે કહા ભય, મોઈન મન કી આસ, તેલી કેરા બેલ જો, તેલી કેરા બેલ જો, ગરહી કોષ 50. અર્થાત તદ્દન સરળ છે કે આંખ મીચવાથી ધ્યાન સમાધિ લાગી જતી નથી, કેમ કે બાહ્ય દેખાવથી આંખ મીચવાથી કઈ ચાલે નહીં, પરંતુ અંદરથી બધા વિકારો જોર કરતા હોય છે. મન ક્યાંનું ક્યાંય ભટકતું હોય. આમ એક પણ ઇન્દ્રિય વશમાં હોય નહીં અને કેવળ બગલાની પેઠે પાખન કરવો. વળી કબીરજી તો એથી આગળ કહીને કહે છે કે એક પણ ઇન્દ્રિય વશ નહીં કરવા હોવા છતાં ઘર સંસાર છોડીને યોગી થવા નીકળનારની પાછળ કુટુંબીજનોની દશા કુંભારના ચાકડા જેવી થાય છે. યોગી થવા નીકળનારની પાછળ કુટુંબીજનોની દશા કુંભારના ચાકડા જેવી થાય છે. ભક્તિ કરવા માટે સંસાર એ ઉત્તમ સ્થળ છે. ભક્તિ કરવા માટે સંસાર જ ઉત્તમ સ્થળ છે. અહીંયા રહીને જ ભક્તિ કરી શકાય, જેનો પ્રત્યક્ષ પુરાવો નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, કબીરજી વગેરે છે. તો સંતો જીવનજી મહારાજે યોગ માર્ગને વિષ્ણુ ભક્તિ માટે સ્વીકાર્યા નથી અને આ માર્ગની સિદ્ધિ અર્થાત કર્મ પછી મળતા ફળને પણ સ્વીકાર્યું નથી. તો સંતો
વિષ્ણુ ભક્તિના નામે સામાન્ય માનવીઓ પૂજા અર્ચના ઉપાસનાના નામે ઢોંગી કે પાખંડી સાધુબાઓના ભોગ બનીને તે તરફ ખેંચાઈને દુઃખી થાય છે. તો આપણે સૌ આવા ઢોંગી પાખંડીઓથી દૂર રહીએ અને જીવનજી મહારાજે બતાવેલ સાચી વિષ્ણુ ભક્તિ એક અનિલ વૈષ્ણવ તરીકે કરીએ. તો સંતો આપને સંપુટ લઈને આજની સાખીને વિરામ આપીશું. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગરુ કહે જીવના બજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી બજ સીતાપતિ રઘુવીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, અદ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર, પદ્મનામ ભગવાન ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. તો સાંજે પાછા સંધ્યા આરતીમાં મળીશું. સૌ ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર, 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 સર્વે ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર.